పోతున్నారు. So I am handing over just to Pastor Sunil George. He will share about Jean Chechi and hand over the time to Chechi. Yeah, Pastor Sunil George, over to you. Thank you, Prashant. Yeah, Jean George, she has completed her psychology in Nimmans, and currently she's doing her what do you call this psychology based on all this trauma and everything. She's doing it, and she is also a part of in APC ministry also. And currently, she is doing her PhD in Bombay in a Tata Institute. She's doing her PhD also. So it's a great privilege for people who are having this kind of problems in each one of our lives. Maybe to some extent we may not aware of it, but there are still like emotional breakdown or something like that. So to address everything, she has come with all biblical concepts and everything. We just welcome Jean George. Over to you. Thank you, Pastor Sunil George, for that warm welcome. I'm receiving your prophetic word to do PhD. I'm not yet signed up for PhD, but I'm receiving the prophetic word. Thank you very That's much my for the wife welcome. told me. Okay. Yeah, so I believe that is prophetic word from Pastor Sunu and Pastor Vanila. All right. So my greetings to all of you. I'm just wondering, is there someone to translate Pastor Sunu? I think Malika sister? Yes, Pastor, I'm here. Yeah. She's there. Jean. Okay. All right. So praise the Lord. So Sister Malika, will you translate for me as I speak? Yes, Chechi. Let me off my video, please, because of network issues. Simultaneously, video and audio wouldn't come, so I'm offing my video. Okay. Yeah. Is it okay to you? Yeah. Okay, sister. Okay, thank you. I'll translate for you, Chechi. Surely. Okay. All right. So thank you all for having me. And I just want to thank Pastor Prashant, Pastor Sunu, and all the other leadership team in Kabod for giving me this opportunity to just address a very important topic. ఇక్కడ Yes. వచ్చిన మీ అందరికీ నా ఆహ్వానాన్ని నన్ను ఆహ్వానించి నన్ను ఇక్కడికి రావడానికి కారణమైన వారందరినీ ప్రశాంత్ పాస్టర్ గారికి, అదేవిధంగా సును పాస్టర్ గారికి, ఈ యొక్క కాబోద్ బృందం అందరికీ, ఇక్కడున్న మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నారండి. ఈ నాయకత్వంలో కూడా చక్కగా అంతా నడిపించబడుతుందని, ఈ యొక్క అంశాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి ఆత్మలో ప్రేరేపణ కలిగిన వాళ్ళందరిని బట్టి కూడా దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు. Right. So as we get started, I just want to take this opportunity to thank God for the way that He has led each one of us in our lives, just to be filled with gratitude for where He's brought all of us and for keeping us in His protection today so that we can be here together to listen to a very important message. నిజంగా ఈ రోజున దేవుడు మనకిచ్చిన అవకాశమును బట్టి దేవుడు మన జీవితాలలో మనం ఆయన్ని కలిగేలాగా మనల్ని అందరినీ తనకు తానుగానే మన జీవితాల్లోకి వచ్చి పరిచయం చేసుకొని మనల్ని అందరినీ కాపాడుతూ దేవుడు నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి దేవునికి వందనం చేస్తూ కొంచెం సమయాన్ని కేటాయిద్దామండి ముందుగా. So today I'm going to be talking about a word that is very important, which is trauma.
ఈ రోజున మనం వింటున్న ఈ యొక్క అంశం ముఖ్యమైనదిగా ఏంటంటే ఒక గాయం అండి. అంటే మనస్సులో మనకి కలిగే ఒక గాయం గురించి. So, why is this important is because we all at some points of our lives face trauma. ఎందుకని ఈ యొక్క మనసులో మనకి కలిగే బాధ లేదంటే ఆ గాయం, బెదురు అనేది దీని నిమిత్తము ఎందుకని ఈ రోజున మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకుంటున్నామనంటే, ఇక్కడున్న మనందరి జీవితాల్లో ఖచ్చితముగా ఏదో ఒక పరిస్థితిలో మనం ఇటువంటి పరిస్థితిని అంటే ఇటువంటి బాధ కలిగి ఉంటామండి. కాబట్టి ఇదొక ముఖ్యమైనదిగా మనం ఈ రోజున వినబోతున్నాం. Now, when we have faced trauma, we are also ministering to people who face trauma. మనము ఈ యొక్క బెదురు మనసులో మనకుండే యొక్క బెదురును బట్టి మనము గనక అనుభవాల గుండా వెళ్ళాము అంటే ఈ రోజున పరిచర్య చేయడానికి నిలబడుతున్న అందరి జీవితాల్లో అట్లాంటిది ఉంది అనంటే అలా అదొక బెదురులో ఉన్న అనేక మందికి పరిచర్య చేయడానికి కారకులుగా మారుతారండి. Okay, so I'm going to start, and I'll start with a scale, and I want you to tell me where are you on the scale from 1 to 10, 1 being the less stress and 10 being the highest stress. You can put it on the chat. నేను ఒక పరిమాణము అంటే ఒక కొలతతో నేను మీ అందరి యొక్క ఒత్తిడి నిమిత్తం ఆ స్థాయి ఏ విధంగా ఉంది అన్న దాంతో మొదలు పెడుతున్నానండి. మన అందరికీ కనబడుతుంది కదండి. 1 దగ్గర ఏంటంటే తక్కువ ఒత్తిడి కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నట్టు, లేదంటే 10 అంటే ఎక్కువ శాతం, ఎక్కువ స్థాయి, ఎక్కువ మోతాదులో ఒత్తిడి కలిగి ఉన్న వాళ్ళని అర్థమండి. Okay, I'm getting some responses. 4, 6, 8, 2, 3. All right. Any more? Okay, 7, 9, 5, 8. Okay, nice. Yeah. So please keep putting those in. We do see some who are on a higher stress. So a lot of people have come with 7, 8, 9, right? Okay. So I don't know what all you have faced in your day to day and have come sitting here in this Zoom meeting. There may be many things that happened today that's on your mind, and you've come sat on this Zoom meeting. మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ అందరూ మీ యొక్క స్థాయిని పెట్టారండి. అయితే నాకైతే తెలియదు. మీరు మీ యొక్క రోజులో ఏ విధమైన పరిస్థితులు గుండా ఎదుర్కొన్నారు? అంటే ఎటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారు? ఏమీ నాకు తెలియదు. కానీ ఈ రోజున ఈ యొక్క జూమ్ మీట్ కార్యక్రమానికి మీరందరూ విచ్చేసి ఇక్కడ కూర్చున్నారు. అవును కదండీ! Okay. So can some of you tell me what may be causing this high number of stress? 8, 9, 7. What is on your mind? Maybe you don't have to share too much, just 1 or 2 things, 1 or 2 in one or 2 words. You can share what is on your mind. What have you come and what is stressful on your mind? Anyone can share. ఎస్ ఎవరన్నా ఒకరు మీ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి మీరిప్పుడు మీ స్థాయిని ఇక్కడ పెట్టారు కదా, 7, 8, 9 ఈ సంఖ్య గల స్థాయిని ఎవరెవరైతే పెట్టారో మీ యొక్క అనుభవాల గుండా ఎందుకని ఆ స్థాయిలో మీరున్నారు, ఏ పరిస్థితి వల్ల అనేది 1, 2 మాటల్లో దయచేసి పంచుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నారు. ఎవరన్నా ఒకరు. In workplace? Yeah. In the workplace, okay. So something in the workplace, Pastor Sunu. All right. Yeah. Okay. What about others? Praise Lord, ma'am. I have a job letter, 2 companies. అయితే ఏ చూజ్ చేసుకోవాలో కన్ఫ్యూజ్. Which job to take, you are confused. Is that right? అవును మ్యామ్.
Okay, so someone said someone is struggling in the business. There's uncertainty, fear, tiredness. Okay, anything else? Anything else? Work pressure, not feeling settled yet. All right. Maybe some of you just had a fight with someone before you came for the session. Maybe it is your husband or your wife or your children or someone, maybe your brother, sister. You must have had a fight or an argument and just come, right? Yeah, someone, okay, Pastor Sunu is saying negative emotions and to deal with it, right? So all of us are right now, most of us are sitting with something on our minds at this point of time, okay? So as we are going to move forward, and we're going to be talking about some difficult things. So I want you to think of something that makes you feel safe. Sister Malika, you can just yes say that. Yeah. ఈ యొక్క సమయంలో మీ పరిస్థితులను బట్టి కొంతమంది మీ అనుభవాలను కొంతవరకు నాతో పంచుకున్నారు కదండి. అవును, నిజముగా మీ యొక్క పరిస్థితులను బట్టి ఈ విధంగా మీ యొక్క ఒత్తిడి యొక్క స్థాయిని చూస్తా ఉన్నారు. అయితే నేను ఒక కష్టమైన విషయాన్ని అంటే తెలియచేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క అంటే మీ పరిస్థితులు ఏంటి అనేవి ఇవి అని చెప్పడానికి ఖచ్చితంగా తెలియవు కదండీ. సో, ఇప్పుడు చేచి ఏమని చెప్తున్నారంటే, మీరు ఏదైతే ఆలోచిస్తే నేను క్షేమంగా ఉంటాను అన్న విషయం కోసం, ఆ విషయం ఏదైతే ఉందో మీ హృదయాల్లో మీ అందరికీ ఎవరికి వాళ్ళకి ఉంటది కదా! దాని నిమిత్తం ఆలోచించమని చెప్తున్నారు. Okay. So I want you to think of something that you feel safe about. It can be a person, it can be a place, or it can be a verse in the Bible. It can be a song. It can be anything that generally, when you think of it, makes you feel safe. I want you to just keep that in your mind. నేను మీ అందరితో చెప్తున్నాను. మీ మీ యొక్క మనసులో ఆ యొక్క ఆలోచనను మీరు తెప్పించుకోండి. అంటే నేను ఈ విషయం గురించి ఆలోచిస్తే నేను సురక్షితంగా ఉంటాను అనే విషయం ఏదైతే ఉందో దాని నిమిత్తం మీరిప్పుడు ఆలోచించండి. అది ఒక వ్యక్తిగా మీ నిమిత్తం మీరు ఆలోచించినప్పుడు, లేదంటే మీరు ఏదన్నా ఒక పని చేస్తా ఉన్నప్పుడు మీరు సురక్షితంగా ఉంటారు అని, లేదంటే బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదువుతున్నప్పుడు గాని, లేదంటే పాటలు పాటలు పాడటం కోసం గాని, ఇట్లా వివిధ రకాలుగా ఒక్కొక్కరికి మేము ఇది చేస్తే సురక్షితంగా ఉంటాము అన్న ఆలోచన ఉంటది కదా! దాని నిమిత్తం ఇప్పుడు మీ ఆలోచనలో పెట్టుకోండి అని చెప్తున్నాను. Okay, because we are going to talk about some difficult things, and I just want you to think of something that makes you feel that safety. Okay? ఎందుకంటే మీ ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ కొన్ని కష్టమైన విషయాలను, అంటే క్లిష్టతరముగా ఉండే విషయాల నిమిత్తం నేను చెప్పబోతున్నాను. మీరు ఏదైతే ఈ యొక్క సురక్షితమైన ఆలోచన, అంటే మీలో కలిగి ఉండే సురక్షితమైన ఆలోచన ద్వారా ఈ రోజున మీరు ఆలోచించవలసిన విషయాలు కొన్నున్నాయి. కాబట్టి నేను ఈ విధమైన మాట నేను మీతో చెప్తున్నాను. Okay, so in case you feel some emotions coming, please feel free to step aside and maybe go drink some water, go have a walk and come back. If any time you are feeling some form of an overwhelming emotion, you can please feel free to step aside and then come back. ఒకవేళ ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉండగా మీరు ఒకవేళ బాగా భావోద్వేగంలో ముంచెత్తిపోతా ఉన్నామంటే, అంటే మీరు దాన్ని తట్టుకోలేని పరిస్థితిలోకి వెళ్తున్నట్లయితే దయచేసి కొంచెం పక్కకి వెళ్లి మంచినీళ్ళు తాగి ఒక 2 అడుగులు అలా నడిచి వచ్చి మరలా మీరు ఈ కార్యక్రమంలో జాయిన్ అవ్వండి. స్వేచ్ఛగా ఉండండి. ఏమాత్రం ఇబ్బందికరంగా మీరు ఆలోచన అనేది పెట్టుకోవద్దు. కొంచెం సమయం మీరు వెచ్చించుకొని మీకు మీరుగా ఆలోచన చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నారు. Okay, so we are going to do a very small exercise now. ఇప్పుడు మనం ఒక అధ్యయనం చేద్దామండి. చిన్న అధ్యయనం. And I will say a sentence and you can keep your eyes closed and follow after my instruction. నేను ఒక పాదాన్ని నేను మీతో పంచుకుంటాను. ఆ పాదంని, అంటే ఆ వాక్యాన్ని బట్టి
మీరు మీ యొక్క కళ్ళు మూసుకొని దాన్ని ధ్యానం చేయవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. Okay, so I'd like you to just put your feet on the floor. మీ అందరూ మీ యొక్క పాదాలని మీ యొక్క మీరున్న చోట నిలపండి. I want you to notice how your feet is feeling on the floor, the pressure that your feet is feeling on the floor. మీరు మీ యొక్క స్థలములో మీ కాళ్ళను మోపిన చోట, అంటే మీరున్న చోట నేల మీద మీ యొక్క కాళ్ళు మోపుతారు కదండీ! అక్కడ మీరు మోపుతున్నప్పుడు ఏ రకంగా మీ యొక్క ఒత్తిడి పనిచేస్తూ ఉంది అన్నదాన్ని మీరు పంచాలి. Okay, I want you to notice you're sitting, where you're sitting on the chair. Notice all the bones that is touching your chair where you're sitting. Just notice. మీరు కూర్చున్న స్థలములో, అది ఒక కుర్చీలో అయినప్పటికీ, లేదంటే మీరు కూర్చున్న ఏ స్థలం అయితే ఉందో అక్కడ మీరు కూర్చున్న యొక్క స్థితి ఏ విధంగా ఉంది, మీ యొక్క నరాలు, మీ యొక్క వాటన్నిటిని మీరు ఒకసారి గమనించుకోండి. అవి ఏ విధంగా నిలబడ్డాయి, ఉన్న చోట ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్నదాన్ని గమనించుకోండి. I want you to notice your back resting on the chair that you're sitting on. మీ యొక్క వెనుక భాగం మీరు కూర్చున్న కుర్చీలో అంటే విరమిస్తున్నట్లుగా దానిని ఉంచండి. I want you to notice your chest. If it is feeling very tight, you can give it some movement and allow your body to just relax. మీ యొక్క ఛాతీకి ఉన్న ఆ యొక్క ఒత్తిడిని విడిచిపెట్టి ప్రశాంతమైన వాతావరణం తోటి మీరు కదులుతున్న దానిని మీరు గమనించే విధముగా దానిని ఉంచండి. I want you to notice your head. మీరు మీ యొక్క తలను గమనించండి. Notice your neck. మీ యొక్క మెడ భాగాన్ని గమనించండి. If it is feeling tight, just allow it to relax. అది బిగుసుగా ఉంది అనిపిస్తున్నట్లయితే దానిని మీరు విరమించేటట్లుగా, అంటే విశ్రమించేటట్లుగా దానిని వదలండి. And we are going to do some breathing right now. ఇప్పుడు మనము ఊపిరిని పీల్చుకోబోతున్నాము. In the Bible, the word for breath is called ruha. ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ ఊపిరి అన్న పదాన్ని రూహా అనే పేరుతో చెప్తారండి. So when you're taking a breath, when you breathe in, it goes ruha. That's what a breath is. మీరు గమనించినట్లయితే మీరు పీలుస్తున్న శ్వాస యొక్క విధానం అనేది రూహా అన్నట్లుగా చెప్పబడుతుంది. So it is thinking about the breath that God has put into your life. So when you breathe in as ruh, you breathe out. మీరు గమనించినట్లయితే దాని యొక్క అర్థం గుండా మనం తెలుసుకునే విషయం ఏంటంటే, దేవుడు మీ జీవితాలకు బహుమతిగా ఇచ్చిన ఊపిరి, దానిని తీసుకునే విధానాన్ని మనం గమనిస్తామండి. అది ఏ విధంగా అంటే రూ అంటే లోపలికి, హా అన్నప్పుడు మన ఊపిరి బయటకు వదులుతున్న విధానాన్ని మనం గమనించుకోగలుగుతాము. So I am going to count for 5 counts where you will breathe in, and then 5 counts for you to breathe out. నేను లెక్క పెడతా ఉంటానండి. 5 సార్లు మీరు ఊపిరిని శ్వాసించాలి, 5 మార్లు వదలాలి. ఆ విధమైన లెక్క నేను వేస్తా ఉంటాను. So let's start. Okay, so I'm going to count. So when I count, please breathe in. When I count again, please breathe out. చేస్తూ ఉండగా తను లెక్కిస్తూ ఉండగా మీరందరూ కూడా చేతితో పాటు దానిని చేయాలని మనవి చేస్తున్నారు. Okay, so let's start. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out. 1, 2, 3, 4,
5. Once again, breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. And breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Once more. Let's breathe. 1, 2, 3, 4, 5. And breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Wonderful. You can slowly open your eyes and look around your room. Sister Malika? మీరందరూ మీ కళ్ళు తెరిసి మీరున్న స్థలములో మీ యొక్క గది అంతటిని తేరి చూడండి. And notice any one thing that is there around you. మీరు గమనించండి మీ చుట్టుప్రక్కల ఏదన్నా మీ ఉండడాన్ని మీరు గమనిస్తున్నారా? And notice the color, notice the shape, notice the texture. Just notice that item in front of you. Just look at it and just observe it. మీ ముందు ఏదైతే వస్తువు లేదంటే ఏదైతే స్థలం ఉన్నదో దాని యొక్క రంగుని, ఆకారాన్ని లేదంటే దాని యొక్క ఆకృతిని ఒక్కసారి గమనించండి. Okay, now I want you to do the same exercise that I did first and tell me, where are you on that scale? 1 is less stress and 10 is high stress. What are you feeling? Are you feeling calm? That means you're at a 1. Or are you feeling not calm at all? Or it is a lot of stress at 10. What is that number right now for you? You can put that on the chat. మీరు ఈ యొక్క వ్యాయామం చేసిన తర్వాత మీ యొక్క స్థితి ఏ విధంగా ఉంది? మొదటిగా మీరు చెప్పారు కదా మీ యొక్క స్థాయిని. ఇప్పుడు మీరు ఈ వ్యాయామం చేసిన తర్వాత మీ యొక్క స్థాయి ఎంతవరకు ఉంది అన్నది మీరు ఒకసారి పంచవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నారండి. So I'm looking in the chat, no response yet. Okay, 1. Pastor Sunu said 1. Brother Shravan said 1. 1. Okay. What else? What else are you all experiencing? Okay, another 1. Another 1. 6. Okay. Any more? 1. Okay. So what did you notice? You would have noticed that when you came in the beginning, you were feeling greater level of stress. But by just doing a little bit of breathing and by being aware of your surrounding, that number began to come down. మీరందరూ గమనించండి. ఒకసారి మీరు వచ్చిన మొదట్లో ఏ విధంగా మీ యొక్క స్థాయి ఉంది. ఇప్పుడు మీ చుట్టుప్రక్కల ఉన్న పరిస్థితులన్నిటిని ఒక్కొక్క దానిని అవగాహన కలిగి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడున్నారు, ఎలా ఉన్నారు అన్న ఆలోచన చేసుకొని ఊపిరిని పీల్చగా ఒక వ్యాయామం చేయగా మీ యొక్క ఒత్తిడి స్థాయి కిందకి దిగింది చూసారా అండి? మీరు గమనించారా? So I just wanted you to notice, because we began to see that just breathing and just thinking about the breath that God has given us and just observing it and just being able to do that got us to be very calm. మనం చూసినట్లయితే దేవుడు మనకిచ్చిన యొక్క ఊపిరిని బట్టి మనము ఆ ఊపిరిని పీలుస్తున్న విధానాన్ని మనం గమనించుకొని కాసేపు యొక్క వ్యాయామం చేయటం ద్వారా మనము ప్రశాంతతని కనుగొని అందులోకి వెళ్ళగలుగుతున్నాము. So we are going to be talking about some topics today that will really help you to understand about trauma. నేను ఈ రోజున కొన్ని అంశాల ద్వారా మీ అందరితో మాట్లాడబోతా ఉన్నాను. అయితే ఆ అంశాలను బట్టి మీరు ఎందుకు మనసులో మీరు బెదురు కలిగి ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని గమనించుకోగలుగుతారు. So before I talk about trauma, I want to tell you about how trauma is so prevalent, or how much you will find trauma among the people around, among the people that you see. Just some numbers to show you how common trauma is.
మీరు గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క బెదురు మనస్సులో మనకి కలిగే బెదురు అనేది ఏ విధంగా ప్రబలుతా ఉంటది అన్న విషయాన్ని ఎలా ప్రబలుతుందో చుట్టుప్రక్కల ఉన్న మనుషులను బట్టి కానీ పరిస్థితులను బట్టి కానీ ఏ విధంగా ప్రబలుతుందో ముందుగా మనం చూద్దామండి. So it is shown in research, it is shown that at least 70% of people at least go through one event of trauma. That is 70 people out of 100 people go through one event of trauma. మనం చూసినట్లయితే ఒక పరిశోధనలో భాగంగా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఒక మనిషి 70 అంటే సగటు 100 మందిలో 70 మంది మనుషులకు ఖచ్చితంగా ఒక పరిస్థితి ఎదురవుతుందంటండి. అంటే వాళ్ళ మనసులో బెదురు కలగటానికి పరిస్థితి ఎదురవుతుందంట. ఎంతమందికి అంటే 100లో 70 మందికి ఖచ్చితంగా ఎదురవుతుందంటండి. Okay, it shows also that 64% of people go through at least one childhood problem or one childhood crisis or trauma, one childhood crisis. 64 people out of 100 people go through this childhood experience, one bad childhood experience. అదే విధంగా 64% అంటే 100లో 64 మంది ఖచ్చితంగా అంటే ఈ యొక్క చిన్నతనము నుంచి వస్తున్న బెదురుగా 64% ఈ విధంగా ఉంటారంటండి. ఏంటంటే చిన్నప్పుడే వాళ్ళకొక పరిస్థితిని బట్టి మనసులో బెదురొస్తది. దానితో కొనసాగించబడుతూ ఎదుగుతా ఉంటారంట. And 17% of people go through more than 4 problems in their childhood. 17% మనుషులకైతే 4 లేదంటే అంతకు మించి ఎక్కువ పరిస్థితులు వాళ్ళ మనసులో బెదురును కలిగిస్తాయంటండి. Now, it is also seen that ministry leaders are pastors, Bible college students or Bible college teachers, evangelists also go through some kind of trauma. మనం గమనించినట్లయితే చాలా మంది పరిచర్యలో ఉన్న నాయకులు, దైవజనులు లేదంటే ఈ బైబిల్ కాలేజీలో ఉన్న విద్యార్థులు కావచ్చు, లేదంటే బైబిల్ కాలేజీ నడిపించే ఉపాధ్యాయులు కావచ్చు, సువార్థికులకు కావచ్చు, ఇలా పరిచర్యలో ఉన్న వాళ్ళే చాలా మంది ఈ యొక్క బెదురుతో వెళ్తున్నట్లుగా మనం గమనించాలి. Now, how does that happen is as ministry leaders or pastors, we listen to the stories of other people's problem, which can cause us also trauma. When we just listen or when we witness the problems of other people, it can also affect us equally. మనం గమనించినట్లయితే ఒక పరిచర్య చేసే వాళ్ళముగా మనం ఉండి అయినప్పటికీ ఇటువంటి బెదురుతో ఎందుకు ఉంటాము? మనం ఇంకొకరి సమస్యలను విని వాళ్ళ సమస్యలను బట్టి దేవుడి దగ్గర మొరపెట్టడము లేదంటే వారికి ధైర్యాన్ని చేకూర్చే విధంగా పరిచర్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదండి. కానీ అట్లా ఈ విధంగానే బెదురున్న వాళ్ళు కూడా పరిచర్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అన్న విషయం ఎందుకని ఆ విధంగా ఉంది? And that is why it is very important to discuss this issue for us even as ministry leaders. అందుకనే ఈ విధంగా పరిచయం చేసే వాళ్ళలో కూడా ఈ యొక్క బెదురు ఉంది అన్న విషయం తెలుసుకోబట్టే ఇది ముఖ్యమైనదిగా మనం ఎంచుతున్నామండి. So let us understand, what does it mean to have trauma? మీరందరూ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి అసలు ఈ మనసులో కలిగే బెదురు అంటే ఏంటి? So I'm going to ask you if you have experienced any procedure in the hospital. Have you gone maybe for a surgery or for an injection or for a wound or for a bandaging? How many of us have gone to a hospital for any procedure in a clinic or even in a hospital? How many of us? You can just raise your hands. మీ అందరిని నేను ఒక విషయాన్ని అడుగుతాను. ఎవరన్నా
ఒక శస్త్రచికిత్స చేసుకోవడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళైతే అంటే ఈ యొక్క హాస్పిటల్స్‌కి వెళ్ళి మీ యొక్క ఆరోగ్యం కోసం ఏదన్నా ఒక చిన్న దాని నిమిత్తము వెళ్ళి అక్కడ విధానాల్ని అన్నిటిని మీరు గమనించి ఉంటారు కదండీ! ఎవరన్నా ఉన్నట్లయితే దాని నిమిత్తం ఒకసారి నేను అడుగుతాను చెప్పండి. Okay. Now, how many of you felt it was a very pleasant experience? మీలో ఎంతమంది అది ఒక మంచి అనుభూతిని అని అనిపించింది? ఒక ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిగా ఎంతమందికి అనిపించింది? Nobody? Okay. How many of you felt it was a very difficult experience or something that brought fear to you? ఎంతమందికి అదొక భయానకంగా కొంచెం కష్టంగా అనిపించిందండి? Okay, so there are many people who have raised your hands, right? ఈ మాటను అడిగినప్పుడు చాలా మంది స్పందించారు. Now, we know that some of these experiences that we go through can make us feel frightened, can make us feel very overwhelmed, and we feel very unsafe in situations. And that is what is called trauma. ఎంతమంది ఇటువంటి పరిస్థితి గుండా వెళ్తున్నప్పుడు భయపడుతూ, లేదంటే దిగులు పడుతూ, ఏదో ఆలోచనలో ఉంటూ ఉన్నారు. అంటే ఆ యొక్క స్థలంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఆలోచన విధానం ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు, దీనిని మన మనసులో కలిగే బెదురు అనొచ్చండి. So this trauma is not just something we experience only in our mind, we also experience it even in our body. మీరు గమనించినట్లయితే ఇది మన ఆలోచనల ద్వారా ఈ మనసులో ఉండేది మాత్రమే కాదు కానీ, మన యొక్క శరీరానికి కూడా దీని ప్రభావం అనేది ఉంటుందండి. And you may have noticed that when you went to the hospital to get that injection, your heart started beating fast, your mouth became dry, your stomach wanted to go to the toilet. This is showing that your body is also experiencing that same trauma. మీరు గమనించినట్లయితే ఒక హాస్పిటల్‌కి వెళ్లి మీరు ఒక ఇంజెక్షన్ చేపించుకోవాలన్న ఆలోచన అంటే చేయించుకోవాలి ఖచ్చితంగా అన్న విషయం తెలిసిన తర్వాత మీకు కాసంత ఒత్తిడిగా అనిపించడాన్ని ఏ విధంగా తెలుసుకుంటారండి? ఆహ్, ఆహ్, అంటే ఉన్న పాటున ఏదన్నా తలనొప్పి రావటము, లేదంటే గుండెలో కాసంత భయం రావటము, లేదంటే ఆహ్, ఆహ్, మూత్ర విసర్జన చేయాలి అనిపించడము. ఈ విధమైన పరిస్థితులని మనం ఎదుర్కొంటాం కదండీ! Okay. Now, trauma is more an experience that a person has. So, something that I may experience as a trauma is not something you may experience as trauma. It's a personal experience. Yes. మనందరికీ ఈ యొక్క మనసులో కలిగే బెదురు అనేది ఒకే రకంగా ఉండదండి. నాకు కలిగినట్లుగానే మీకు కలుగుతదన్నది మాట కాదు కానీ, ఒక్కొక్కరికి వ్యక్తిగతముగా మీ అనుభవాలుంటాయండి. So we can never say that a trauma that someone else is going through is very small and just dismiss it. We can never say that somebody else's trauma is bigger than mine or smaller than mine. Everybody's trauma is very traumatic to them. మనం చూసినట్లయితే ఎవరో ఒకరికి వాళ్ళ మనసులో ఉన్న బెదురుని బట్టి వాళ్ళది చిన్నది లేదంటే పెద్దది, నాకంటే చిన్నది పెద్దది అని చెప్తూ వాళ్ళది తీసేయొచ్చు అనే విధంగా మనలో ఎవ్వరము చెప్పలేమండి. అది కూడా అందరికీ తెలియని విషయంగానే మనసులో ఉండే బెదురుగానే ఉండిపోయింది. Okay. Another aspect of trauma is that when we face trauma, we begin to feel very unsafe. We sense some kind of danger and our body begins to feel very unsafe. మనం గమనించినట్లయితే ఇంకొక కోణంలో ఈ మనస్సులో కలిగే బెదురు అనేది మనము సురక్షితంగా లేము అని అనిపించడం ద్వారా వస్తదండి.
Another thing about trauma is that it also affects the way we think, the way we feel, the way we behave, as well as the way we relate to other people around us. మనం గమనించినట్లయితే మన ఆలోచన విధానంలో లేదంటే మనం మాట్లాడే మాటల్లో మన చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వాటన్నిటిని బట్టి కూడా మన ఈ యొక్క బెదురు అనేది పని చేస్తూ ఉంటదండి. మనం స్పందించే విధానంలో కూడా పనిచేస్తదండి. Okay, so before I move on, I would like to hear from you. What do you think are some examples that you can think about that makes trauma or that brings trauma? What are some examples you can think of? You can tell in the chat or you can unmute and speak. నేను ముందుకు వెళ్తానండి. దానికంటే ముందు నేను మీ అందరిని ఒక విషయాన్ని అడగాలనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే మీరు కొన్ని అంటే మీకు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఉదాహరణకి ఏ పరిస్థితి మిమ్మల్ని బెదురులోకి తీసుకుని వెళ్ళిందో దాన్ని తెలియచేయండి. ఈ యొక్క చాట్ బాక్స్‌లో పెట్టినను ఓకే. లేదంటే మీరు అన్‌మ్యూట్ చేసి స్పందించొచ్చండి. Exam fear. Exams, okay. Fear of Okay. exam. What else? Fear of not being accepted. Not being accepted, okay. Any other examples? Grief. Grief, yes. Someone passing away, a loved one passing away can cause trauma. Very good. What else? Double-sided talks of people. Sorry, what talk of people? I didn't hear that. Double-sided. Double-sided. Okay. Some gossip of people. Okay. Someone said fear of failure, the fear of future. Okay. Bullying. Bullying. Wonderful. Beautiful. Attempting doing something new. All right. Anything more? What else? Think of your everyday life and tell me what could be some examples. Everyday life. Not getting the bus on time. Not getting the bus on time. Traffic. Yes. Traffic can cause trauma. What else? Any more examples? Fear for our children. Fear for their safety. Okay, fear for our children. You tell this, the fear you're talking about is an emotion. What are some real life situations that cause? So that causes one sort of heart stop, one sort of Okay. piles up to get a headache. Okay, wonderful. Someone said body shaming. Okay, very good. Excellent. Any more? Okay, so I'm going to show you some examples of what trauma looks like. Okay, Sister Malika? Yes, Chechi. నేను మీ అందరికి కొన్ని ఉదాహరణలు చూపిస్తానండి. ఈ యొక్క మనసులో బెదురు అనే దాన్ని మనం చూస్తా ఉంటే ఎట్లా ఉంటది అంటే వాటిని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. So if you look at this, if you're able to read, what it shows is there are some big events and there are some regular events that can cause trauma. కొన్ని పెద్ద పెద్ద పరిస్థితులు అంటే పెద్దగా చెప్పబడే సంఘటనలు అంటే మనం బెదురును తీసుకొచ్చే పెద్ద సంఘటనలు కొన్ని అయితే కొన్ని చిన్నవిగా ఉండే సంఘటనలు అండి. So if you look at not visible. Not visible? No. I am sharing. That below there is one share button. No, it is sharing. 1 minute, I'll share it again. Trauma. Yeah, I think it was shared. I think someone can see it. Now, can you see it? Yeah, now it is coming. Okay. All right. So if you look at the big kind of, now when I'm saying big, it doesn't mean that the big ones are very big and the small ones are very small. What this means is the big traumas happen once.
the small traumas can happen over a period of time. Sister Malika? ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే పెద్ద సంఘటనలు అని నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అనంటే అవి ఒక్కసారే వస్తాయండి. అయితే చిన్నవి అని ఎందుకు చెప్తున్నాము అనంటే మాటికి మనం వాటిని ఎదుర్కొంటా ఉంటామండి. So what the one-time events is, suppose like COVID was a one-time event, but it caused all of us some form of trauma. మనం గమనించినట్లయితే క్రిత సంవత్సరాల్లో కోవిడ్ అనేది ఒక్కసారే వచ్చిందండి. అది మనందరినీ ఒక పెద్ద మోతాదులో మనల్నందరినీ కదిపింది కదండీ! అదొక గొప్ప సంఘటనలుగా మనం చెప్పుకుంటా ఉంటాం కదా! Or it can be like a terrorist attack. That can be, it happens once, but then it creates a trauma. అదే విధంగా తీవ్రవాదుల దాడి అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి జరుగుతది. అది పెద్ద మోతాదులో మనకి ప్రభావాన్ని కలుగజేస్తది కదండీ! Or maybe one time you had a very serious accident, that becomes a one-time trauma. అదే విధంగా ఒకసారి మనము ప్రమాదంలో పడతామండి. అది ఒక్కసారి జరుగుతది. అది కూడా గొప్పగా మనల్ని ప్రభావితం చేస్తది కదండీ! Now, when you look at the small t or the small trauma, these are things that happen every day or very, very regularly. అదే విధంగా చిన్న సంఘటనలు అని చెప్పబడుతున్నవి ఏంటంటే ప్రతిరోజు మాటికి మనం ఎదుర్కొనే విషయాలుగా ఇవి ఉంటాయండి. Like, for example, if there is a fight between husband and wife every day, that becomes also a trauma. భార్యాభర్తలు ఇద్దరి మధ్యలో జరిగే అంటే గొడవ అనేది ప్రతిరోజు జరుగుతా ఉంటది. అది అంటే ఈ యొక్క చిన్న సంఘటనగా చెప్పబడే దాంట్లో అదొక ఉదాహరణ అవుతదండి. Or if parents keep pressurizing their children to get very high marks on a regular basis, that again also becomes a small trauma that keeps happening every day. అదే విధంగా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు పిల్లల మీద చదువు నిమిత్తము ఉత్తీర్ణత శాతం ఎక్కువ రాలేదని చెప్పి ఒత్తిడి చేస్తా ఉంటారు. అది ప్రతిరోజు జరుగుతూ ఉంటది కదండీ! ఇది కూడా ఒక చిన్న సంఘటనలో భాగంగా ఒక ఉదాహరణగా ఉందండి. Or think about something like poverty. When people don't have anything to eat, or when they don't have a house to stay, it's a trauma that continues to happen day after day after day. అదే విధంగా పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తే తినడానికి కానీ, ఉండడానికి కానీ ఏమీ లేక వారు ఎదుర్కొనే ఆ పరిస్థితులు ప్రతిరోజు జరిగేవిగా ఉంటాయి. అది కూడా ఇందులోనే వస్తుందండి. So now, as I'm talking about some of this, it may remind you of your own personal experiences. నేను కొన్ని విధానాలు అంటే కొన్ని వివిధ రకాలుగా ఉండే వాటిని నేను మీకు తెలియజేస్తాను. మీ అనుభవాలలో ఒకవేళ ఉండొచ్చండి. Now, I'm only going to mention there are many types of trauma, but I'm just going to talk about one of them right now. నేను మీకు పరిచయం చేసే వాటిల్లో అంటే అనేక రకాలు చెప్తాను కానీ వాటిల్లో నేను ఒక రకం నిమిత్తం నేను మీకిప్పుడు చర్చిస్తానండి. This is what we call as complex trauma. That means there are some lot of trauma that happens many times. చాలా రకాలు కలిగి ఉన్న ఒక విధానం నిమిత్తం ఒక రకం నిమిత్తం నేను చెప్తాను. అది ఎలా పిలువబడుతదంటే క్లిష్టమైనది అని పిలువబడుతదండి. Like, for example, we will look at in childhood, there can be many things that happen many times that creates this trauma called as complex trauma. ఉదాహరణకి నేను దీనిని ఏ విధంగా చెప్తాను అంటే చిన్నప్పుడు కొన్ని పరిస్థితులను బట్టి ఎదుర్కొనే బెదురులు బట్టి నేను ఈ యొక్క క్లిష్టమైన బెదురు నిమిత్తం నేను మీకు అందరికీ వివరిస్తానండి. Like, for example, if you have gone through abuse multiple times, that becomes a childhood complex trauma. మిమ్మల్ని అంటే
పనికిరాని వారుగా లేదంటే దుర్వినియోగకరంగా చేసినట్లయితే ఆ యొక్క పరిస్థితి అనేది అంటే మీకు చిన్నతనంలో ఒకవేళ జరిగినట్లయితే అది మీకు చిన్నతనం నుండి వస్తున్న ఆ యొక్క బెదురుగా చెప్పబడుతూ వస్తదండి. ఇదొక ఉదాహరణ. Or let's say one of your family members, maybe it was your father or a brother or an uncle, had a drinking problem and would come and create a big quarrel at home. That becomes a childhood complex trauma. అది ఇంకొక ఉదాహరణ ఏంటంటే, ఎవరన్నా ఒకరికి మీ ఇంట్లో మీ తండ్రికి గాని, లేదంటే మీ మీ ఇంటి వాళ్ళు, మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరో ఒకరికి తాగుడు అలవాటుండి, ఇంటికొచ్చి రోజు కలహాలు పెట్టేవాళ్ళు అయ్యున్నట్లయితే, చిన్నప్పటి నుంచి మీరు అనుభవిస్తున్న మనసులో ఉన్న మీకు అదొక బెదురుగా ఉండుండొచ్చు. ఇదొక ఉదాహరణ. Another type of trauma is, like I told you, is the trauma that you face when you are listening to the story of somebody else. ఇంకొకటేంటంటే, ఇంకొకరి విషయాల్ని, వేరే వాళ్ళ పరిస్థితులని మీతో పంచుకుంటూ ఉండగా, అవి వింటూ ఉండగా, మీకే తెలియకోకుండా మనసులో మీకు బెదురు మొదలవటం అనేది మీరు గమనిస్తా ఉండొచ్చండి. ఇది ఒక రకమైన ఉదాహరణ అండి. So I have written a life of one of the pastors over here, and I'm just going to share some of the things that created this secondary trauma in him. Like I said, he has witnessed the trauma in his congregation, and I'll tell you some of that details over here. నేను మీకు ఇక్కడ ఒకరి నిమిత్తము నేను మీకు పంచాలనుకుంటున్నాను. దైవజనుల నిమిత్తము. ఆయన ద్వితీయ గాయంగా అంటే కొన్ని విధాలుగా ఆయన నలిగిపోతూ కూడా ఆయన యొక్క మనసులో బెదురును కలిగి ఆయన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. ఆ దైవజనులను నేను మీకు ఇప్పుడు పరిచయం చేస్తాను. దాని నిమిత్తం నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. మీరందరూ చూడండి. Okay, this is Pastor Daniel. He's 42 years. ఈయన దానియేలు పాస్టర్ గారండి. ఈ దైవజనుల పేరు దానియేలు. ఈయనకి 42 సంవత్సరాలండి. And he leads a church, a mid-sized church. Around 200 people come to his church. మధ్యస్థ పరిమాణంలో ఒక సంఘాన్ని ఈయన నడిపిస్తున్నారండి. 200 నుంచి 300 మంది మనుషులు ఒక సంఘానికి వస్తారు. He is very committed. ఆయన చాలా మంచిగా అంటే కట్టుబడి ఉంటారు. And he is very loving, very compassionate. ఆయన చాలా ప్రేమపూర్వక మనిషి. అదే విధంగా ఆయన ఒక కరుణగల వ్యక్తి. But over the last 3 years, he has seen that his church has gone through many problems. కానీ ఆయన క్రితం 3 సంవత్సరాలుగా ఆయన చాలా సమస్యలు గుండా సంఘంలో చాలా సమస్యలను చూస్తా ఉన్నారు. So these are some of the problems that the church people have had. So one of the problems was there was violence, domestic violence in the house. ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలను నేను మీకు పంచుతున్నానండి. అదేంటంటే గొడవలండి. అంటే ఇళ్లల్లో వాళ్ళకి ఉన్న సమస్యలను బట్టి వాళ్ళు గృహ హింసలు పొందుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది. Okay, then 2 people in his church committed suicide. ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు వారి సంఘములో తమకు తామే మరణించేశారు. There were many couples who were having marriage problems. చాలా మంది అంటే కొంతమంది జంటలకి వివాహిత సమస్యలు కొన్ని ఉన్నాయి. He also had to help some older people who had gone through childhood abuse. కొంతమంది పెద్ద వయసు వారికి చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నతనంలో వారికి కలిగిన అవమానం ద్వారా బాధపడుతున్న కొంతమంది పెద్ద వయసు గలవారిని ఆయన నడిపిస్తూ ఉండాలి. And there were a few people in his church who had passed away because of COVID, and he had to support their families. అదే విధంగా ఆయన ఎవరైతే ఈ యొక్క కోవిడ్
కోవిడ్‌లో దుఃఖంతో నిండిపోయి ఉన్నారో, కోవిడ్ ద్వారా నష్టపోయిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వారికి కూడా ఆయన సహాయం చేయాల్సిన పని ఉందండి. So this Pastor Daniel, all the people used to reach out to Pastor Daniel for support and for prayer and for help. అందరూ సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క దానియేల్ దైవజనుల్ని కలిసి వారి సమస్యల నిమిత్తం మాట్లాడి ఆయన ద్వారా సహాయాన్ని పొందుకోవడానికి చూస్తా ఉంటారు. So after a point of time, in 1 year or so, he began to notice some changes in himself. కొంత సమయం గడిచిన తర్వాత, ఒక సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత ఆయనలో ఆయన కొన్ని మార్పుల్ని గమనించుకున్నారండి. So he started becoming little angry. ఆయన కోపపడటం ఆయన గమనించుకున్నారు. Even after praying, he did not feel comfort. ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పటికీ ఆయన మనసు కుదురుగా లేకపోవడాన్ని, ఆయన మనసు నిమ్మలంగా ఉండట్లేదు. So even when he was reading the Bible, it felt very, very like a machine. There was no joy while he was reading scripture. ఆయన బైబిల్ చదువుతున్నప్పటికీ ఆయన ఒక యంత్రం లాగా, ఆయనకున్న ఒక ఆలోచన, ఆయనకున్న భావోద్వేగం గాని ఒక యంత్రం లాగా ఆయన అనుభవిస్తా ఉన్నారు. And he started avoiding going to hospitals or to the houses to visit people when they were sick. ఈ యొక్క మార్పులను బట్టి ఆయన జనాల దగ్గరికి, అంటే సంఘస్థుల ఇళ్ళకి వెళ్ళటము, సంఘస్థుల్ని పరామర్శించడము, లేదంటే హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళి తన నిమిత్తం ఆలోచన చేయడము, ఈ విధంగా చేయడాలు అన్నిటిని ఆపేశారండి. So he began to tell himself, I know God has called me, but why am I feeling this way? He kept asking himself. ఆయన తనలో ఆలోచన చేసుకుంటూ ఆయన చెప్తా ఉన్నారు ఏమనంటే, దేవుడు నన్ను పిలిచాడు, కానీ నేనెందుకు ఈ విధంగా ఉంటున్నాను అని. So I want to ask you, what do you think is happening to Pastor Daniel? నేను మీ అందరిని అడగాలనుకుంటున్నాను, అసలు ఏమై ఉంటదండి దైవజనులకి? What do you think? మీ అందరి ఆలోచనలు బట్టి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? పాస్టర్‌కి ఏమై ఉంటదంటారు? First thing, he doesn't give any rest to his own mindset or anything else. He takes every problems of others into himself. Wonderful. Yes. Okay. What else? There's too much of empathy. Okay. Anything else? I do agree with Sunu Pastor. As God given a commandment, God said that love yourself. Love others as yourself, right? Okay. So you would have noticed that even though this pastor was available for the whole congregation, with all the stories and experiences he's hearing, he is experiencing trauma himself. మనం గమనించినట్లయితే ఆయన ఒక దైవజనులుగా ప్రతి ఒక్క స్థలములో ఆయన హాజరై ఉండాలండి. ప్రతి ఒక్క సభలో ఆయన ఉండాలి. అందరి పరిస్థితుల్లో ఆయన వినాలి. అందరి సమస్యలు ఆయన వినాలి. వాటిలన్నిటిని బట్టి, వాళ్ళ సమస్యలు వింటున్న దాన్ని బట్టి ఆయనకి తెలియకుండా ఒక బెదురు అనేది మొదలైపోయింది. So we need to be aware that when we are even listening to someone's stories, it also does create this sense of trauma within us. మనము చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలండి. మనలో మనం ఇతరుల సమస్యలను మనం వింటా ఉన్నప్పుడు, ఆ భావం అనేది మనలోకి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు, దాని నిమిత్తం ఆలోచన చేస్తా ఉన్నప్పుడు, మనలో కూడా బెదురు మొదలవుతదేమో అని జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. So I want to just share with you, how does trauma happen? నేను అసలు ఆ బెదురు అనేది ఏ విధంగా కలిగిందో నేను మీ అందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. So let's look at a child who has gone through bullying.
ఒక ఒక చంటి బిడ్డను మీరు చూడండి. బెదిరింపుల గుండా ఆ యొక్క చంటి బిడ్డ వెళ్తున్నాడు. ఆ యొక్క ఉదాహరణ నేను మీకు చెప్తున్నాను. So the event or the situation, let's say, happened when the child was 7 years old. This happened when he was 7 years old. And the event is, let's say, bigger boys was bullying this child. That's the event that happened when he was 7 years old. ఈ యొక్క చంటి బిడ్డ 7 సంవత్సరాలు కలిగి ఉన్నప్పుడు 7 సంవత్సరాల వయసులో ఒక పెద్ద బాబు ఈ యొక్క చంటి బిడ్డని బెదిరింపులతో భయపెట్టినట్టుగా ఈ యొక్క సందర్భాన్ని నేను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. Now that event or that situation of bullying created some experience for this boy. Now what was the experience? He may have suddenly began to feel fear. He may have began to feel shame. He may have began to feel unsafe. This is what we call as an experience of the event. మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క సంఘటన జరిగిన తరువాత ఆ యొక్క చంటి పిల్లోడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అనుభవం గుండా వెళ్తారండి. అది ఎలా ఉంటదంటే ఉన్న పాటున భయాన్ని కలిగించేదిగా, ఉన్న పాటున సిగ్గును కలిగించేదిగా, ఉన్న పాటున అసురక్షితముగా అంటే సురక్షితంగా నేను లేను అనిపించడం ద్వారా ఈ యొక్క అనుభవం అనేది నడుస్తూ ఉంటదండి. Now as this boy grows up, even though the event happened when he was, let's say, 7 years old, but as he grows up, he begins to have the effect of it, or what happened, the experience that happened is what continues to stay in his body and in his mind. తాను పెరుగుతున్న కొలది అది అంటే అనుభవంగా మారి అది ఏమవుతదంటే తనలో ఒక ప్రభావాన్ని కలిగిస్తదండి. దాని ద్వారా ఒక ప్రభావం అనేది అతనిలో జరుగుతా ఉంటది. So even though when he is a big man, let's say when he's 25 years, no one is bullying him, but when he may see any circumstance which reminds him of that event, he will feel the same experience of that fear, that unsafety once again, and that's what causes that trauma. మనం గమనించినట్లయితే ఆ చంటి పిల్లోడు ఎదిగిన తర్వాత ఒక పెద్ద మనిషి అయ్యి తన జీవితాన్ని తను కొనసాగిస్తూ ఉండగా ఈ యొక్క చుట్టుపక్కల తనకున్న పరిస్థితులను బట్టి ఎవరన్నా అటువంటి విధానంగా అవమానించబడుతుంది, బెదిరింపులకి లోనవుతా ఉంటే తను వెంటనే ఆ పరిస్థితిని చూసి తనలో తాను భయాన్ని కలిగి ఉంటాడు, భయాన్ని పొందుకుంటా ఉంటాడు. తనలో తాను తెలియకోకుండా నేను సురక్షితంగా లేను అని అనిపిస్తా ఉంటది. ఇదేంటంటే చిన్నతనం నుంచి అతను ఒక అనుభవముగా లేదంటే అదొక ప్రభావంగా పనిచేస్తూ తాను పెద్ద అయినప్పటికీ అప్పుడు తనకి నేను సురక్షితంగా లేను అనిపించడం ద్వారా అదొక మనసులో ఉన్న ఒక బెదురుగా ఉండిపోతదండి. So I want to show you this picture and tell me, if you were riding a car or riding a bike or driving a car and a policeman stopped you, what will you notice will happen to your body? నేను మీకు ఈ యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని చూపిస్తా ఉన్నాను కదండి. అందులో మీరు గమనించండి. మీరు ఒక కార్ నడిపే వ్యక్తిగా మీరున్నట్లయితే మీ ముందు అంటే లేదంటే బండి నడిపే వ్యక్తులుగా మీరున్నట్లయితే మీ ముందు పోలీస్ వారు ఉన్నారు గదా! వాళ్ళొచ్చిన పరిస్థితిని బట్టి, వాళ్ళు ఎదురైన పరిస్థితిని బట్టి మీరు ఏ విధంగా స్పందిస్తారు? ఒకసారి మీ ఊహించి మీ ఊహ ద్వారా ఆ యొక్క విషయాన్ని తెలియచేయండి. What is happening in your body? A sudden jerk in the heart. A sudden jerk in the heart. Very good. Okay. What else? We feel anxious. Okay. What are you feeling in the body? What you shared is a feeling. What do you feel in the body? Raised heart rate. Raised heart rate. What else? Butterflies in the stomach. Butterfly in the stomach. Yes. Why does this come? Fear. Because of fear. Okay. And if you notice,
this fear has come because of some experience you've had, maybe with a policeman, or because of somebody else's experience with a policeman. And that fear has remained in your body. Okay, Sister Malika? మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా మనకు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అసలు ఇప్పుడు మీరందరూ కొన్ని కారణాలు అంటే కొన్ని అనుభవాల గుండా మీరు ఎదుర్కొన్న వాటి నిమిత్తము ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు మీరు ఏ విధంగా స్పందిస్తారని మీరు తెలియజేశారు కదా. వాటిని బట్టి ఆలోచన చేస్తే ఎందుకండి ఎదురు పోలీసులు చూడగానే మనం భయపడతా ఉంటాము. అది మీ అనుభవం కావచ్చు, లేదంటే మీ తోటి వారు ఎవరో ఒకరు ఈ విధమైన పరిస్థితి గుండా వెళ్ళినప్పుడు మీతో పంచుకున్న అనుభవం కావచ్చు. ఈ విధంగా అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకు జరుగుతుందో మనం గమనించాలి. Now I want to show you why that fear actually has stayed in your body every time you see a policeman. నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్తాను. ఎందుకు ప్రతిసారి ఒక పోలీస్ వ్యక్తిని మీరు చూసినప్పుడు ఆ విధంగా స్పందిస్తున్నారో నేను మీకు కారణం చెప్తాను. I want to show you a example of your brain using my hand. నా చేతిని ఉపయోగించి నేను మీకు మీ యొక్క బ్రెయిన్ మీ యొక్క మెదడుకు సంబంధించిన విషయాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తాను. So there are 3 main parts of the brain I'm going to talk about. ఒక 3 ముఖ్యమైన భాగాలు ఉన్నాయండి. ఆ మెదడులో ఉన్న 3 ముఖ్యమైన భాగాల నిమిత్తం నేను మాట్లాడబోతా ఉన్నాను. So this part of the brain is what we call as the brain that helps you to survive. ఇక్కడ నేను ఒక భాగాన్ని చూపిస్తున్నాను కదా. ఆ భాగం ఏంటంటే మీరు మనుగడలో ఉన్న విషయం నిమిత్తం మీకు తెలియచేసేదిగా ఉంటుంది. Like for example, if a dog comes after you, you will do 2 things. You will either fight or you will flight. You will avoid. You will run away. These are 2 things you will do if, let's say, a dog comes chasing after you. That is where this part of the brain is responsible for. ఈ యొక్క భాగం అనేది మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడానికి మీరు ఉపయోగించేదండి. అంటే అది 2 విధాలుగా మీరు చేస్తారు. అంటే మీరు అక్కడ ఒక వాగ్వాదం ద్వారా వారిని అధిగమించడం ద్వారా మీరు దాన్ని ఎదుర్కొని జయిస్తారు. రెండోది ఏంటంటే అక్కడ మీరు ఉండకుండా పారిపోయి మీరు దాని నుంచి తప్పించుకుంటారు. This part of your brain is the feeling part of your brain, where you feel emotions. This part of the brain is called the feeling part. ఈ యొక్క భాగం ఏంటంటే మీలో అనుభూతిని కలిగించేది, మీలో ఉన్న అనుభూతిని తెలియచేసే భాగంగా ఇది ఉంటుందండి. And this is the thinking part that comes over here. This is the thinking part of the brain. ఈ భాగం ఏంటంటే మీరు ఆలోచించే ఆలోచన విధానాన్ని తెలియచేసేదండి. So when you see the policeman, this part of the brain will begin to send a signal to your inside, your emotion part of the brain. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న దానిని మీరు గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క భాగం అనేది సూచన ఇస్తా ఉంటదండి. మీ పోలీస్ వాళ్ళని చూడగానే మీకు ఒక సూచన అనేది అందించి మీ యొక్క భావోద్వేగానికి ఆ విషయాన్ని భావోద్వేగాన్ని కలిగించే ఆ మనసుకి మీకు ఆ విషయాన్ని తెలియచేస్తదండి. So when that happens, the thinking part of the brain will just go offline. It will not work for some time. ఆ సమయంలో ఈ యొక్క ఆలోచించే ఈ యొక్క భాగం అనేది పని చేయదండి. కాసేపు నింపాదిగా ఉంటుంది. And that's when you begin to feel fear, because the emotion part of your brain is exposed. ఈ ఆలోచన విధానం అనేది నింపాదిగా ఉన్నప్పుడు, ఆలోచన భాగం అనేది పని చేయనప్పుడే మీ యొక్క మనసులో బెదురు అనేది మొదలవుతా ఉంటదండి. భావోద్వేగానికి గురవుతారు. So when we become afraid, we are not able to think. ఎప్పుడైతే మనం భయపడటం అనేది ప్రారంభిస్తామో, మనలో భయం అనేది మొదలవుతుందో అప్పుడు మనం ఆలోచించలేమండి.
And so what happens is the brain begins to respond in 4 ways in order to keep our body to survive. అప్పుడు మెదడులో ఉన్న మెదడు అనేది ఒక 4 విధాలుగా స్పందిస్తూ మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడానికి సహాయం చేస్తదండి. So one is we begin to fight, like we will go to the policeman and you will fight with him and say, why did you catch me? I am not going to give you money. You will begin to fight with the policeman because your brain is wanting to keep you to survive. మొదటిది ఏంటంటే పోరాటం చేయటం ద్వారా నన్ను ఎందుకు పట్టుకున్నారు, నన్ను ఎందుకు ఆపారు అని పోరాటం చేయటం ద్వారా మనం కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తామండి. Now sometimes you can't fight, so what will you do? You will avoid him. You will try and go U-turn and take another turn to avoid the policeman so he doesn't catch you. That is called the flight. That is, you avoid. కొన్ని సార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళని చూడగానే మనల్ని మనం తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. ఇది కూడా మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం అండి. The other way is to freeze, because you can't fight, or if he catches you, you can't fight him, or you can't run away, then your body will just freeze, which means it will just shut down. మన శరీరం అనేది ఆ సమయంలో మూడో విధం ఏంటంటే గడ్డగట్టుకుపోయినట్టు అలా ఉండిపోద్ది. అంటే ఏ విధంగానూ స్పందించకుండా అలా ఉండిపోతది. మన శరీరం అనేది పని చేయకుండా ఉంటదండి. ఇది మూడో విధానం. So what is the goal to keep us in a state of calm is for this thinking part of our brain to come back to cover the emotional part of our brain. That's when we are in a better state of mind to deal with our situation. ఈ యొక్క పరిస్థితులను బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నప్పుడు ఎలా మనం ఆలోచన శక్తిని పెంచుకోవాలి, ఆలోచన విధానాన్ని అమలులోకి తీసుకుని రావాలి, భావోద్వేగాన్ని కప్పిపెట్టేసి అన్నదాని నిమిత్తం ఆలోచన చేయాలి. So in short, what we are trying to say is that every behavior you may see in yourself or in other people is the brain telling you to survive. క్లుప్తంగా నేను మీకు ఈ విషయాన్ని తెలియచేస్తాను. ఏ విధంగా మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మనలో ఉన్న యొక్క శరీరం అనేది మనల్ని సహకరించి ఆలోచన విధానాన్ని బయటకు తీసుకుని వచ్చి మన ప్రవర్తన ద్వారా ఏ విధంగా మనం కాపాడుకునేలా చేస్తుందో ఆలోచన చేద్దాము. So let's look at some common things, behaviors that we see that sometimes we misinterpret. కొన్ని ప్రవర్తనలను మనం చూద్దాము. అంటే అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా మన స్పందన ఉంటదో ఆ ప్రవర్తన ఉంటదో ఒకసారి మనం అన్వయించుకుందాము. So let's suppose we see people in our church or maybe in our college. They don't come, there is very irregular attendance. They don't want to come maybe to church or to Bible college. They are withdrawing, they are keeping away, and we often misinterpret them as probably spiritually weak or they are not committed. That is how we misinterpret them. కొన్ని మనం చూడటం ద్వారా, అంటే ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే ఎవరన్నా ఒకరు ఈ యొక్క బైబిల్ కాలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేదంటే సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ప్రతిరోజు రాకపోవటం ద్వారా వారు ఏ విధంగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళని మనం ఏ విధంగా ఆలోచన చేస్తాము అంటే ఆత్మీయంగా బలముగా లేరు అన్న విధంగా ఆలోచించి అన్వయిస్తూ ఉంటాము, అంటే వాళ్ళు రాకపోవడాన్ని బట్టి. But what we need to understand is that they may be just having a lot of fear, or they may be unable to come to church because they get triggered by a lot of people, or they may have experienced some past spiritual abuse, and that's why they may be staying aside because of that trauma. We need to see it and respond in a way that sees that trauma.
మీరు గమనించాల్సిన విషయం అంటే వాళ్ళెందుకు రాలేకపోతున్నారు? వాళ్ళెందుకు ఆత్మీయంగా బలహీనంగా ఉన్నారు అన్నదాన్ని మీరు ఏదో బలహీనతగా తీసుకోవడం కాదు కానీ, వాళ్ళలో ఏదో తెలియని బాధ ముంచెత్తుతుందని, ఏదో భయంలో వాళ్ళున్నారు అన్న విషయాన్ని మీరు గమనించగలగాలండి. Now, let's look at another example. When you see very angry people, maybe you will see angry people in your church or very aggressive people, we misinterpret their behavior as very rebellious and they're very disrespectful. కొంతమంది కోపంగా ఉండేవాళ్ళు, దూకుడుతో ఉండేవాళ్ళని మనం గమనిస్తా ఉంటాం కదండీ సంఘస్థులలో. అయితే వాళ్ళు ఈ విధంగా ఎందుకున్నారు? వాళ్ళు ఎందుకలాగా మాట్లాడుతున్నారు? ఎందుకు కోపంతో ఉన్నారు? అని మనం వాళ్ళని ఏమనుకుంటామంటే వీళ్ళకసలు గౌరవం లేదు. వీళ్ళసల మంచిగా స్పందించట్లేదు అన్నట్లుగా వాళ్ళని మనం అన్వయించుకుంటా ఉంటాం మన ఆలోచనలో. So how do we need to interpret it? We may need to see that some past experience of theirs has made them to fight like that. So we should be more empathetic about what it is that they are going through, their emotion, what they may be going through. Be more empathetic to that emotion. మనం గమనించినట్లయితే ఈ విధంగా ఉన్న వాళ్ళని చూసి వాళ్ళసలు ఎందుకు ఆ విధంగా స్పందిస్తున్నారు? ఎందుకు కోపంతో ఉంటున్నారు? అన్నదాన్ని మనం ముందస్తుగా తెలుసుకోవాలండి. వాళ్ళ భావోద్వేగం లోపల ఏ విధంగా ఉంది? సరిచేసేదానికంటే ముందు వాళ్ళని వాళ్ళతో పోట్లాడేదానికంటే వాళ్ళ భావోద్వేగాన్ని గమనించుకోవడం అనేది ముఖ్యమైన విషయం. There are many examples, but I'm just going to take only one more example because of a lack of time. Let's look at maybe this one where someone feels very ashamed about their faith, right? They don't want to talk about God to others. They may feel very ashamed about their faith, and we may misinterpret that as that they are people who are spiritually weak or they don't have a lack of faith. కొంతమంది వాళ్ళ జీవితాల్లో జరిగిన విషయాల్ని పంచకుండా ఉండి సిగ్గుపడతా ఉంటారు. విశ్వాస విషయంలో. ఆ విధానాన్ని చూసి వీళ్ళకసలు దేవుడి మీద విశ్వాసం లేదు అన్నట్లుగా అనుకుంటా ఉంటారు కదండీ! అలా కాకుండా వాళ్ళ లోపల ఉన్న పరిస్థితిని మనం గమనించే వారంగా ఉండాలి. But we must remember that they may have gone through some trauma that is linked or that has some background of probably some difficulty in the past church that they have gone to, or there is a lot of fear that they have grown up with, that God will punish them or God is angry with them, and that is why they may respond in this way. So we are called to be patient when you see people having some shame around their faith. మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళ జీవితాల్లో జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళకు ఒకవేళ భయము కానీ, లేదంటే చెప్పుకోలేని స్థితిలో వాళ్ళు దాక్కుని దేవుడు వాళ్ళని క్షమించకుండా ఏదో ఒక శిక్షను ఇవ్వబోతున్నాడు అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు వాక్యం ద్వారా వినటమో, లేదంటే ఏదో విధంగా తెలుసుకోవటం ద్వారానో వాళ్ళ లోపల ఉన్న భయం అనేది ఆ విధముగా అంటే విశ్వాసాన్ని పలకలేని స్థితిలోనికి వాళ్ళని తీసుకువెళ్ళి ఉండొచ్చు. దైవజనులుగా సేవ చేస్తున్న వాళ్ళముగా ఖచ్చితముగా ఓర్పు కలిగి అటువంటి వారి జీవితాల్లో వెనుకటి ఏం జరుగుతుందో అన్న విషయాల్ని గమనించేవారుగా మనం ఉండాలండి. So as we're going to close, this slide is very important because it will help you see how you can serve other people, knowing and understanding about trauma. And one of the first things that we need to do is to provide safety. మనం గమనించినట్లయితే నేను ముగించబోతా ఉన్నానండి. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే ఈ యొక్క చివరి భాగంలో ఉన్న ఈ యొక్క విషయాలన్నీ ఏంటంటే చాలా ముఖ్యమైన ప్రభావితంగా చేసేవండి. మీరు సేవలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ యొక్క పరిస్థితుల్ని గమనించుకొని ఎవరెవరు వేటి గుండా వెళ్తున్నారో తెలుసుకొని అంటే బెదురులో ఉండిపోయి ముందుకు వెళ్ళలేకుండా ఉన్న వాళ్ళని ఏ విధంగా నడిపించాలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు, ముఖ్యమైన విషయాలు ఇందులో చెప్పబడతా ఉన్నాయండి. జాగ్రత్తగా వినండి. So one is to provide safety, which means that whoever you are serving, they should feel emotionally safe, they should feel spiritually safe,
they should feel physically safe, they should feel safe in their relationship in the church that you are serving in. వాళ్ళని ఇప్పుడు ఆ ఒక బెదురుగుండా వెళ్ళే వాళ్ళని మీరు వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికముగా క్షేమంగా ఉన్నారని, భావోద్వేగ పరంగా క్షేమంగా ఉన్నారని, శారీరకంగా వాళ్ళు క్షేమముగా ఉన్నారు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు మేము సురక్షితమే అని గమనించుకునేలాగా వాళ్ళని చేయాలండి. So what does this look like? It may mean, like, for example, when you are praying for people, ask permission if you are going to touch them. Don't touch them without permission, because some people can be very triggered by someone else's touch. మనం గమనించినట్లయితే ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే, మీరు ఎవరి నిమిత్తమైనా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు వారి అనుమతి తీసుకొని వారి మీద చెయ్యి వేయండి. అనుమతి తీసుకొని చెయ్యి వేయటం ద్వారా చాలా మంది కొంతమంది తాకిడిని వారు తీసుకోలేకపోతా ఉంటారండి. మీరు తాకే ముందు వాళ్ళని అనుమతి తీసుకొని తాకండి. Or when you are correcting people, do not correct them in front of the whole, let's say, the congregation or your ministry team. Take them privately and correct them, or take them privately if they want to share something with you. Don't get them to a place where there are many people watching that correction, because that can feel very, very unsafe. మీరు ఎవరైనా సరిచేయాలన్న ఆలోచన, దిద్దుబాటులోకి వాళ్ళని తీసుకురావాలి అన్న ఆలోచన మీకు ఉన్నట్లయితే, ఒక సభలోనో లేదంటే పరిచర్య బృందం మధ్యలోనో అందరి ముందు కాకుండా వారిని వ్యక్తిగతంగా తీసుకెళ్లి వాళ్ళని దిద్దుబాటు చేయండి, వాళ్ళని సరిచేయండి. Another thing that you need to do is to build trust and transparency. మీరు అదే విధంగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నమ్మకము, అంటే ఏమి దాచుకోలేని తనము, అన్ని చెప్పుకోగలిగేలాగా వాళ్ళకి అనుభూతిని తీసుకుని రావాలండి. Now, what does this look like? If someone in your church is coming and telling you something personal and private about their lives, keep it to yourself. Don't share it with others. ఈ నమ్మకం అనేది చూడడానికి ఎలా ఉంటదంటే అండి, ఏదన్నా ఒక విషయాన్ని మీ సంఘంలో ఒక వ్యక్తి మీతో వచ్చి పంచుకున్నప్పుడు మీలో దాచుకునేలా మీరు ఉండాలి, కానీ ఒక 10 మందికి చెప్పేలాగా మీరు ఉండకూడదండి. Or when when you're hearing from God, be genuine and be very tuned to what the Holy Spirit is saying, rather than saying something that can bring about that is not said out of love, that can harm them more than creating a sense of blessing. So being careful about what you are telling people in the name of God, like as the Spirit is leading, be careful how you are saying things to people. మీ ద్వారా దేవుని ఆత్మ పనిచేస్తూ ఏదన్నా ఒక విషయాన్ని మీ సంఘస్థుల్లో ఎవరికైనా చెప్పాలి అన్న ప్రేరేపణ మీకు ఉన్నట్లయితే, మీరు చెప్పేది ఏదైతే ఉందో దాని నిమిత్తం ఒకసారి ఆలోచన చేసి, ఇది ఖచ్చితంగా దేవుడు మన ద్వారా చెప్పడానికి ఆలోచన చేస్తున్నాడా, అది అసలైనదైనా కాదా అనేది ఒక్కసారి మీరు గమనించుకొని దాని నిమిత్తం మీరు మాట్లాడాలండి. మాట్లాడే విషయంలో దేవుడు చెప్పే విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాలి. Another way to serve people is to ensure that people have support, people have fellowship, people have support groups together to help one another. We are all created for fellowship. We cannot do things one at a time. We cannot be isolated. We all need each other and other people to help us. So whenever you are serving, make that a support system so that people can serve together, either the Lord or serve people together. Wherever they can do things together for support. మీరు ఏం చేయాలంటే సహకారం అనే ఒక మద్దతుని వాళ్ళకి, అంటే ఇతరుల నుండి
లేదంటే మీరందరూ కలిసి దేవుణ్ణి వెదకండి అనే విధంగా చెప్పేలాగా ఒక సహకారాన్ని అందించేలాగా మీరు ఒక బృందాన్ని తయారు చేయాలండి. ఒకరి కోసం ఒకరు సేవ చేసుకునేలాగా, ఒకరి కోసం ఒకరు ఉండేలాగా, దేవుడు ఏ విధంగా ఒకరికి సహకారిగా మీరు ఉండాలి అన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉంటాడో ఆ విధంగా కొన్ని బృందాలను ఏర్పరిచి దేవుడి నిమిత్తం ఎక్కువగా మాట్లాడేలాగా చేయాలి. The next one is to work together, is to always collaborate. What does this mean? It is to involve other people in decisions, especially if you are a pastor, to be understanding that decisions should be made with others in mind, not just for your own sake. మనం చూసినట్లయితే 4వ విధానం ఏంటంటే అండి, కలిసి పనిచేసే వారిగా ఉండాలి. ఒక దైవజనుడుగా ఉన్నప్పుడు సంఘస్థుల్ని నడిపించేటప్పుడు ఎక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ మందిని నడిపించేటప్పుడు అందరి నిర్ణయాలు ఒకటిగా ఉండవండి. కాబట్టి ఒక దైవజనుడుగా ఉన్నప్పుడు వ్యక్తిగతంగా నీ నిర్ణయాలు నువ్వు తీసుకోకుండా ఇతరుల నిమిత్తం కూడా ఆలోచన చేసి కలిసి ఉండేటట్లుగా ఆ పనిని లేదంటే ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకొని ముందుకు సాగాలి. I want you to just remember what Jesus did. Jesus always walked along with the people. He always was with people. He never did anything to control them. He always invited them to join him. And they had the privilege, or they had the willingness to say yes or no. And that's what the example we have to follow, that we don't show power over people, but we are willing to invite people to join us if they so desire. మీ అందరికీ నేను ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తాను. దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారు చేసిన వాటిల్లో నేను మీకు పంచుతున్న విషయం ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు వారు చూడండి ఎప్పుడు మందితో అంటే కొంతమంది జనాలను కలిగి ఆయన నడుస్తా ఉండేవాళ్ళు. అంతేకాని ఆయన వాళ్ళ మీద అధికారాన్ని లేదంటే పెత్తనం చేయడానికి, వాళ్ళని నియంత్రించడానికి, వాళ్ళని అదుపు చేయడానికి ఆయన ఎప్పుడు సేవ చేయలేదు. దైవజనుడిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏ విధంగా వాళ్ళతో ఉన్నారు, యేసుక్రీస్తు వారు ఏ విధంగా వాళ్ళతో ఉన్నారో ఆ విధంగానే యేసుక్రీస్తును పోలి మనము కూడా వాళ్ళతో కలిసి ఉండాలి. The other thing is, give people choice. They should be willing to make a choice of their own. So let's suppose you want someone to join your ministry and they have said a no. Let's learn to respect a no without bringing guilt, because everyone has the right to make their own choice. So let's be careful not to use control or not to use power so that people will do what we say, but to be willing to give choice and allow them to say a no if they don't desire to do something. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఒక 5వ విధానంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్న జనాల ద్వారా అంటే వాళ్ళలో ఉన్న ఇష్టపూర్వకంగా వాళ్ళకి ఏదన్నా ఒక ఎంపిక ఉంటదేమో, వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా చేయాలనిపించినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా హక్కు ఉంటదండి. ఆ విధంగా వాళ్ళు కూడా ఎన్నుకునేలాగా వాళ్ళకి అవకాశం అనేది కల్పించాలి. ఇది 5వ విధానం. And the last one is one of what Jesus has always taught, is to love all, which means respect everyone, whether they are rich, whether they're poor, whether they're black, whether they're white, whether they are in another culture, whether they live a different lifestyle unlike yours. We are called to love. When we love people, we are not loving their behavior, but we're loving the person. So let us respect everyone, where it doesn't matter if they are from a different religion, if they're from a different caste, if they're from different, maybe a nation, a different color. Let us learn to respect everyone, because each person that you see is a bearer of the image of God. మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారు మనకి ముఖ్యంగా తెలిపిన విషయము అందరినీ ప్రేమించటం. అదేంటంటే అందరినీ గౌరవించటం ద్వారా ప్రేమించటం అండి. అందరినీ ప్రేమించటం ద్వారా ఎన్నో విజయాలను మనం ఖచ్చితంగా చూస్తాం. అదేంటంటే వారు
పొరుగు కులమైనా కావచ్చు, పొరుగు మతమైనా కావచ్చు, పొరుగు దేశమైనా కావచ్చు, వారందరినీ ప్రేమించటం ద్వారా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ రంగు చూసి కాదు, వాళ్ళ ప్రవర్తనలు చూసి కాదు, కానీ ఒక వ్యక్తిగా ఇతరులను మనము గౌరవించగలగాలి, మనం ప్రేమించగలగాలండి. ఇది చివరిగా చెప్పబడుతున్న విషయం అండి. So at the end, I just want to share that when we are calm and when we are grounded, or when we are in a place of calmness, we are also inviting other people to feel calm. So whenever you notice someone else angry, first check yourself and come to that place of calmness, because when you are calm, you are also inviting others to be calm as well. నేను మీకు చివరిగా చెప్పాలనుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇక్కడున్న మీలో ఎవరైనా కానీ, మీరు ఒకవేళ ప్రశాంతతని అనుభవిస్తున్నట్లయితే, మీ జీవితాలలో ఆ ప్రశాంతతను మీరు అనేక మందికి పరిచయం చేయాలండి. వాళ్ళను కూడా ఆ ప్రశాంతతలోనికి తీసుకువచ్చే వాళ్ళుగా మీరుండాలి. అందరూ కలిసి ప్రశాంతంగా ఉండాలి అన్న ఆలోచన మీలో ఉండాలి. మీ ప్రశాంతత అనేది అవతల వాళ్ళకి ప్రశాంతతనిచ్చేదిగా ఉండాలి. So as I end, I pray that something that you have received from here is what you will keep in mind to take care of yourself, as well as to take care of people God has given you within your ministry. Thank you very much. నేను ఇక్కడితో ముగిస్తున్నానండి. నేను మీ అందరి నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తాను. ఏమని అంటే, ఏదైతే మీలో మీరు కలిగి ఉన్న బెదురు ఉన్నదో, దాని నుంచి మీరు విముక్తి పొందారని, ఈరోజు దేవుడు మాట్లాడిన మాట ద్వారా మీరు విముక్తి పొందారని నేను నమ్ముతున్నాను. అదే విముక్తిని మీ ద్వారా మీ చుట్టుప్రక్కల దేవుడు మీకు అనుగ్రహించిన వారందరికీ మీరు కలిగిస్తారని, ఆ ప్రశాంతతలోనికి వారిని కూడా తీసుకొని వస్తారని నేను ప్రార్థన చేస్తానండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. Wow. Thank you, Sister Praise Malika. Lord. Thank you. Praise Lord. I'm glad, Chechi. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Powerful, powerful. మీలో ఎంతమందికి నిజంగా బ్లెస్సింగ్ ఉంది? చేతులు ఒకసారి పైకి ఎత్తుతారా? వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. అందరికి అర్థమైంది. జించిచి, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, like we request you that if you can come again in between, so Sure. we can share. Yes, absolutely. యా, థ్యాంక్ యూ. ఎంతమందికి మరలా Sure. ఆశ, Thank మరలా you so ఇంకొకసారి much. ఇలాంటి సెషన్స్ కావాలి? ఎంతమందికి ఆశ ఉంది? చేపైతారా? ఎందుకంటే ఈ ఒక సెషన్స్ లో కంప్లీట్ అయ్యేది కాదు, ఇది చాలా డీటెయిల్డ్ విషయాలు. నియర్లీ 50+ people attended, more than 50+ people have attended. In coming days, I hope nearly 100 people are going to attend, and there are some network issues and some other situations. That's what some people were messaging me. Anyway, I hope that God is strengthening us and helping us to come out of just fears and anxiety and trauma. God's grace fill everyone in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Right? So thank you. Thanks a lot, Chechi, for taking your time. Thank you, and- Pastor Prashant. Thank you. God bless. Thank you Sunecha, so thank much. you. And I thank God for Anila Chechi especially, and Sunu Achan for taking this initiative, for bringing this kind of classes. ఇది అందరికీ, మీకు అందరికీ బ్లెస్సింగ్ ఉండాలని సును పాస్టర్ గారు చాలా ఆశతో, ప్రేమతో, నిజంగా ఇది అందరికీ ఇన్నర్ హీలింగ్ చాలా ప్రాముఖ్యత. మన బహిరంగ స్వస్థత కంటే ఆంతరిక స్వస్థత చాలా ప్రాముఖ్యత. అబ్యూస్ ద్వారా, లేదా వేదన ద్వారా, లేదంటే ఏదో ఒక పరిస్థితి ద్వారా మనం కృంగిపోతాం. బైబిల్లో కూడా డిప్రెషన్లో వెళ్ళిపోయిన చాలా మంది అభిషక్తులు బైబిల్ కనబడుతున్నారు. అందులో ఒక ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి ఏలియా. ఏలియా అయితే గొప్ప అగ్నినే తీసుకొచ్చాడు, ఫైరే తీసుకొచ్చాడు. అదే ఏలియా నెక్స్ట్ మూమెంట్లో ఒక స్త్రీ మాట విని చెట్టు కింద కూర్చొని, చాలు ప్రభా, నా వలన కుదరదు, చాలు అని అంటున్నారు. నా లైఫ్లో కూడా మొన్నే ఒక 1-2 months బ్యాక్ కూడా మీ అందరికీ చెప్పాను, ప్రే చేయండి నా కొరకు. మనం ఎంత గొప్ప పరిచయం చేసినా, even we go through kinds of situations, fears, as Chechi told, కొంతమంది వాళ్ళ బాధలు మనతో చెప్తే అది మనం ఓన్గా భావించి అది మన లైఫ్లో తీసుకొస్తున్నప్పుడు మనకు కూడా ఒక ట్రామా కనెక్ట్ అవుతుంది. అది చాలా, దాని నుంచి బయటికి రావాలంటే చాలా కష్టమే. కానీ ఈరోజు వాక్యం ద్వారా నన్ను మిమ్మల్ని దేవుడు బలపరిచారు. ఆమేన్. సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, ప్రేయర్ చేయండి. దేవుడి చిత్తం అయితే త్వరగా మనం కలుసుకుందాం.
So handing over to Pastor Sunil George. And thank you, Joy brother, for preparing just the registration form. Anni, Papam train is in travel. Actually, lot of struggles, but still he managed everything. So ఒకసారి మీరు మ్యూట్ లోనే ఉన్నప్పుడే చప్పట్లు ఒకసారి కొడతారా మన జాయ్ బ్రదర్ కి? దేవుడు దీవించును గాక. And handing over to Pastor Sunil George, he will pray and give the benediction. And I'm also signing off. Thank you and God bless you. Sunecha can pray and Yeah. give the benediction. Loving Heavenly Father, we thank you, we praise you, we glorify your name, Lord. Thank you, Jesus, for this session, Lord. Even though, Lord, so many things, Lord, it has been spoken, and so many times we were unaware of all those things, Lord. Lord, we thank you for this session, Lord. Thank you for Sister Jean, who has shared all those things, Master. We thank you, Lord. We praise you, Lord. And Lord, we know that, Lord, in future also we can guide people who are affected with trauma in a proper way, Lord. Lord, by the guidance of the Holy Spirit. And we thank you, we praise you, Lord. Thank you for all the people who have attended, Lord. Lord, may this session be a blessing in their lives, Master, and even in their families too, Lord. We thank you, Jesus. Once again, we pray for Prashant, Lord. Bless him. Lord, bless his family, everything, Master. Yes, Lord. And all the students of the Kabul Bible class and all the other people who have joined over here, Master. We thank you and we praise you, Lord. Thank you, Lord, that we want to take a step of faith to overcome all this trauma-related issues in each one of our lives, Master. Thank you. In our own strength, it is impossible, but with the power of the Most High, the Holy Spirit, Lord, we will overcome every challenges, Master. We thank you for answering our prayers. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Now the grace of our Amen. Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, the peace, presence, fellowship of the Holy Spirit abides in us now and forever. Amen. In the mighty name. Thank you all so much. God bless. Jean, you want everyone to fill that form, right? That link which I shared? Anila, it'll suffice if you can fill it on behalf of them, so Okay. that you can just, you're the point of contact, so you can just Okay. fill it on behalf of them. Okay. Thank you. Thank you Thank you. all. Thank you. you. God bless. Thank God bless. Praise Lord. Thank you. Praise Lord. Praise the Lord.